नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने जानती जे 7 सेप्टेम्बर ठारू आमर पितृपक्ष आरंभ होई सारिछि जहाँकि 21 सेप्टेम्बर पर्यंत पालन करा जिवो। एही 16 दिन को आमे पितृपक्ष किंबा श्राद्ध पक्ष बोली मध्य कही थाउ। आपण माने जानती जे आमर धर्मग्रंथ अनुसारे एही पितृपक्षर महत्व आम पाई केते अधिक रही थाए। एही पितृपक्षरे आमर पितृपुरुष माने पितृलोकरु एही धराधामरे अवतरण करिथांती। आपण माने जानती जे गोटिए व्यक्ति मृत्यु परे जमलोक को गमन करिथाए एवं सही जमलोक को जिबा रास्ताटी अत्यंत कठिन होइथाए। सही कष्ट को कमाइबा पाई आमे प्रतिवर्ष एही पितृपक्षरे पितृलोक मानंकु पिंडदान श्राद्ध एवं तर्पण आदि करि थाउ। एपरी करिबा द्वारा सेमानंकु जमलोक को जिबा बाटरे असुविधा गुड़िक कम हो जाई थाए एवं सेमाने जमलोक को जिबा बाटरे भोकिला रही न थांती। कारण एही समय रे आमे जेउ श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करिथाउ ताहा सेमानंकु खाद्य स्वरूप प्राप्ति होइथाए। तेणु सांग माने एही 16टी दिन आम पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही 16 दिन रे आमे निजर पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबा पाई विभिन्न उपाय गुड़िकर पालन करिबा उचित। श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करिबा उचित। जदि आम उपरे पितृपुरुष माने संतुष्ट हुअंती तेबे आमकु सबु प्रकारर शुभ फल प्राप्त होइथाए। आम परिवार रे धन संपत्ति एवं सुख संपदर वृद्धि होइथाए। मात्र जदि पितृपुरुष आम उपरे असंतुष्ट हुअंती तेबे एहार फल अत्यंत भयानक होइथाए। जेउ गृह उपरे पितृदोष लागिथाए सही गृह श्मशान सह समान हो जाइथाए। सही गृह रे नाना प्रकारर समस्या मान उत्पन्न होइथाए एवं संतान जनित समस्या धन जनित समस्या विभिन्न प्रकारर समस्या सृष्टि होइथाए। एपरिकी सही परिवारर सदस्य मानकर बुझिबा चिंतिबा शक्ति मध्य लोप पाई जाइथाए। सांग माने सेथिपाई आपण माने चेष्टा करंतु एही 16 दिन रे सबु प्रकारर उपाय अवलंबन करी निजर पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबा पाई। किंतु सांग माने आपण माने जानती जे श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान एही सबु कार्य गुड़िक पुरुष माने करिथांती। मात्र किछि परिवार एपरी होइथाए जेउ परिवार रे कि पुरुष नथांती तेबे सही परिवार रे नारी माने किपरि पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करि पारिबे। तेबे सांग माने महिला माने 5टी जिनिस दान करिबा द्वारा मध्य सेमाने निजर पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबे। एही दान उभय पुरुष एवं महिला माने करि पारिबे। एही 5टी जिनिसर दान करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष आपणक उपरे संतुष्ट होइथांती एवं आपणकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। पितृपुरुष माने आपणकु आशीर्वाद कले आपणक गृहरे धन संपदर वृद्धि होइथाए। आपणकु मान सम्मान प्राप्ति होइथाए एवं आपणक जीवन रे संतान जनित कष्ट मध्य दूर होई जाइथाए। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लेखंतु। तेबे सांग माने आसंतु जानिबा सही 5टी जिनिस कौन अटे। जेउ 5टी जिनिस को दान करिबा द्वारा आपण निज पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करि पारिबे। तेबे प्रथमे हेउछि पाचिला कदली। जदि आपण एही पितृपक्षरे पितृपुरुष मानंकु पाचिला कदली दान करंती तेबे सेमाने आपणक उपरे संतुष्ट होइथांती। आपण माने जानती जे पाचिला कदली भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय अटे।
କଦଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଚିରସବୁଜ ଫଳ। ଏହି ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର ମାଲିକ ଏବଂ ମୋକ୍ଷଦାତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦହି। ଆପଣ ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦହି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦହି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଦହିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କ୍ଷୀର କଞ୍ଚା ଏବଂ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଦହି କ୍ଷୀରକୁ ସିଝାଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦହି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଦହି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦହି ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ପ୍ରେତମଞ୍ଜରୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରେତଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସେ ପ୍ରେତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ଧକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରେତ ଭାବରେ ରହି ଯେପରି ସେ ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରିତ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧଳା ମିଠାର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରେତ ପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପାନ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିନଥାଏ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣାର ଅର୍ଥ ଧନ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସନ। ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାସନ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଗିନା, ଥାଳି, ଲୋଟା ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣାନାହିଁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀମାନେ କେଉଁ ରୂପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବି ରୂପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରି କିଛି ନା କିଛି ଭୋଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି
କାଉ ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେହି କାଉମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କାଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳକୁ ଖୁସି ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳକୁ କାଉମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି କୁକୁର। ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ଆସେ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। କଳା କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା କଳା କାଉ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ହେଉଛି ଗୋମାତା। ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମିଠା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ଜୀବମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ଭୟାନକ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରି ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।